रसना अमृत पिया। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। सरम खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप। ताकिया गल्लां कथियां ना जाहे, जे को कह पिछै पछुताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुध, तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुध, तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की सुध। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब गरीब नवाज जुगो जोगे अटल। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी अमृत बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दे तहत अमृत मुकदस पावन बाणी जपजी साहिब जियां दी 36वीं पौड़ी का मूल पाठ आपा ने पढ़िया ते सुनिया है। साहिब कृपा करके बख्शिश करके आप विचार की सेवा लै। सतगुरां ने बख्शिश की है। पहलियां पौड़ियां अंदर धर्म खंड का जिक्र होया है, ज्ञान खंड का जिक्र होया है। हुण साहिब बख्शिश करते ने ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड। 36वीं पौड़ी चाहे सरम खंड लई है, फिर भी साहिब ने आरंभ में समझाया है कि ज्ञान खंड विच गई हुई सुरत दे अंदर ज्ञान बहुत प्रचंड, बड़ी तेज़ी नाल, बड़े बल वाला, बड़ी शक्तिशाली हुंदा है। और फिर याद रखना, जिस ज्ञान का जिक्र धन गुरु नानक साहिब सतगुरु इस पौड़ी अंदर करते हैं, ये वो ज्ञान कदा चित नहीं है जिन्हों असी बाहर का अखरां का केवल किताबी ज्ञान कहने हैं। सुरत का खंड है, सुरत की अवस्था है, सुरत का एक टिकाणा है। ते साहिब कहते तिथै नाद विनोद कोड आनंद। उत्थे सुरत फिर नाद कहीए शब्द। हुण गुरु शब्द विचों ही ज्ञान प्रचंड होया है कि जिहदे अंदर ज्ञान प्रचंड होया ना, साध संगत जी उस संसार नूं कोड कहीए तमाशा, वो फिर संसार दे रंग रूपां नूं सब कुछ नूं तमाशा करके जानदा है। बड़े ध्यान नाल समझना, ज्ञान खंड विच विचरण वाला गुरमुख जिहदी सुरत ज्ञान खंड अंदर प्रवेश करती है, ते प्रवेश करन दा तरीका इक्को ही है। उहदे कोल शब्द है, नाद है, ते वो रंग तमाशिਆਂ नूं साध संगत जी ज्ञान खंड विच विचरण वाला संसार दे तमाशिਆਂ दा जिक्र नहीं, उस संसार नूं प्रभु का तमाशा करके जानदा है। ज्ञान खंड विच नाद है, कोड़ तमाशे विनोद है, आनंद है। आनंद कहीए सदीवी सुख, प्रभु की प्राप्ति जिहदे अंदर कदे दुख नहीं आउंदा। हुण ज्ञान खंड विच लंघी हुई सुरत दे टिकाणे ने वारियां थल्ले खड़ा भी आरा प्यारा लागत है। भाई मती दास साहिब गाउंदे ने, बंद बंद कटवा के भी साध संगत जी वो गुरु शोभा गुरु जस नूं गायन करते हैं। तो साहिबां दे इन्हां बचनां दे मुताबक हुण जिहड़ा ज्ञान खंड विच पहुंचिया होया जिहदी सुरत है, ਉਹਦੀ अवस्था है तिथै नाद विनोद कोड आनंद। अगे साहिब कृपा करते ने अगली अवस्था है। हुण तीसरी अवस्था जिहड़ी सरम खंड की बाणी रूप, तीसरा खंड कह लईए। सरम दे अर्थ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਜਿਆ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਵਣ ਦੇ ਅਰਥ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮ ਹੈ ਇਹ ਉਦਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਉਦਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘਾਲਣਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਦਮ ਮਤ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤਿਉਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਦਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਦਾ ਉਤਨਾ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ, ਉਤਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਦਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੂਪ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸਰਮ ਹੈ ਉਦਮ ਤੇ ਰੂਪ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਚਨ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਉਹ ਸੰਭਲ ਥੱਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕੌਰਾ, ਕੌਰਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨਾ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਤਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹੇ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਆ ਜਾਂ ਤਸਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਦਮ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਮਨ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਦਇਆ ਵਾਲਾ, ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਕੋਮਲਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਮਲਤਾ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਦੇ ਕਠੋਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਹਾਪਣ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪੰ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਵੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਤਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਬੋਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਅਨੂਪਮ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਦਾ ਮਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾੜਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਘੜੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸੰਖੇਪ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਮ ਖੰਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਵਲ 6 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਨੇ 8 ਚੋਂ। 2 ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋੜ ਆਨੰਦ, ਇਹ ਆ ਗਈਆਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ 36ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ 6 ਪੰਕਤੀਆਂ। 6 ਚੋਂ 2 'ਚ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਈ ਹੈ, 2 ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਜਿੱਥੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਲਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਦੇ ਘੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਘੜਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਅਣਘੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਣਘੜਿਆ ਹੈ ਪੱਥਰ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਅਣਘੜੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨੇ। ਅਣਘੜਿਆ ਪੱਥਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਜੇ ਅਣਘੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਣਘੜਿਆ ਪੱਥਰ ਹੈ ਰਾਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਘੜਿਆ ਹੋਈ ਚੀਜ਼
ਟਿਕਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੜਿਆ ਪੱਥਰ, ਘੜੀ ਲੱਕੜ, ਲੋਹਾ ਹੈ। ਘੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਣਘੜਿਆ ਪੱਥਰ ਖਾਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਨ। ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਉਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਭਾਵ ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜੋੜਿਓ, 5 ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੰਡ ਨੇ ਤੇ 5 ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਉਧਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਉਦਮ, ਸਰਮ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੀਜਾ ਖੰਡ ਸਰਮ ਖੰਡ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਕੜਾ ਤੇ ਸੰਘਣਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੁੰਦਰ ਮਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਘੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅਣਘੜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਘੜਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਿਸਦਾ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ, ਕਿਰਦਾਰ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ, ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਹਿਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਮਨ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਨੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨੂਪਮ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਪਛਤਾਏਗਾ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਛਤਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਮਖੰਡ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਸਰਮਖੰਡ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰ ਦੀ ਬਾਤ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਪਛਤਾਏਗਾ, ਭਾਵ ਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਖਤਾ ਲੋਕ, ਕਥਾ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ, ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 40 ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਪਰ ਕਿਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿੰਨੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। 10 ਮਿਲੇ ਮਿੰਟ, 20 ਮਿਲੇ, 30 ਮਿਲੇ, ਘੰਟਾ ਮਿਲਿਆ, 50 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ, ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ 10 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹੀ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਭਗਤ ਜਨ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਗੰਧੀ ਹੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੱਕ ਵੰਡ ਦਈਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਾਨ ਬੁੱਧ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਮਜਬੂਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਮਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਬੁੱਧ ਘੜੀ ਗਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਘੜੀ ਗਈ? ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਮਤ ਘੜੀ ਗਈ, ਸੁਰਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਹੈ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹੀ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਮਨ ਹੀ ਅਹੰ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਨ ਵੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਮਨ ਖੋਜਤ ਨਾਮ ਨਵੈ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜੇ ਅਰਥ ਬੁੱਧ ਕਹੀਏ, ਬੋਧ ਸਮਝ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਮਨ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅੱਗੇ ਹੋਣ, ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਨ ਮੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਉਲਟੀ ਭਈ ਖੇਡ, ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੂੰਘੈ ਨਿਤ ਭੇੜ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਮ ਰਮਤ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਬੋਧ ਦੀ। ਬੁੱਧ ਵੀ ਘੜੀ ਗਈ, ਮਨ ਵੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਚੱਲਿਆ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੱਤ ਚੱਲੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਧੁਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ, ਬੋਲਣ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਹਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਝਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਰੂਪ 'ਚ ਆਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲ, ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਧੁਨ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੁਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਧ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਾ ਨੇ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਸ਼ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੋਰਖ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਹਾ ਰੀਪਾ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਕਿਹਾ, ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਾਨ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸੁਧ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਿਹਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਮਤ ਤੇ ਸੁਰਤ। ਪਰ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਘੜੀ ਹੋਈ, ਮਨ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੁਰਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ, ਮਤ ਇਹ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਘੜੇ ਗਏ, ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁਧ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਰਗੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸੁਧ ਆ ਗਈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੁਰ ਦੇਵਤੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹਿਰੂਨੀ ਉਹ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਵਯ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 36ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, 34 35 ਤੇ 36। 3 ਹੀ ਖੰਡ ਆ ਗਏ, ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਲੀ 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ 2 ਖੰਡ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਕਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸ਼ਬਦ ਕਰਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮਿਹਰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੱਚਖੰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੁੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਹੋ ਰਾਮ, 4 ਕੁੰਟ ਦੇ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਤੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਬਲ ਵਾਲੀ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ, ਛੱਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਖੰਡ ਨੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸਰਮ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੰਡ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ, ਜੋਰ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ। ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਿਰਥੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਵਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਗਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਣੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਐਮਨਾਬਾਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਦਪੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਮਾਯੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿਖਦਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਦੁਆ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਨਿਆਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿ, ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਖੇਡ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਉਪਜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਉਪਜਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੀਤੀ ਦੁਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, अंदर तो निकली हुई खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। यही एक मुश्किल है, ये मुश्किल से होती है। कर्म खंड की बाणी जोर,
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਿੱਥ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਖੰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਲਾ ਲੈ, ਇਹ ਧਨ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਿੱਥ ਹੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥ ਹੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲ ਸੂਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜ੍ਹੈ ਤਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੰਗ ਰਹਿਤ ਨਾਮੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਝਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ। ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ, ਨਿਹਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ, ਜੀ ਉਹ ਹਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਜੋਧੇ ਮਹਾਬਲੀ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਰਪੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਊਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸ਼ੰਕਾ ਤਰਕ ਜਾਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਆਪ ਹੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਭਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੀਤੋ ਤੇ ਸੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਸਿਉਂ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਅਣਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਗੁੜਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਚਰਜ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਥੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੂਪ ਉਹ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚਿਤਵਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਹੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ, 8 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਹਿ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਹਰ ਸਿਓ ਲੈਣ ਮਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਹੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ ਜਾਤ ਜੋਬਨ ਪੰਜੇ ਠੱਗ, ਇਹਨੇ ਠੱਗੀ ਜਗ ਠੱਗਿਆ, ਕਿਨੈ ਨ ਰੱਖੀ ਲੱਜ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਣ ਠੱਗ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਹੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨੀ ਕੋਈ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠਗਵਾੜੇ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਠੱਗ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ, ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਧੇ ਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੈਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ? ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਉਹ ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸਦਾ ਅਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸਦੀਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਉਸ ਲੋਹ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਖੰਡ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਕਰਮ ਖੰਡ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜਨ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲਾਓਗੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਿਕ ਦੇਗਾ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਕ ਦੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਗੁਲਾਬ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਿਆਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੇ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੇ ਕੇ ਲੋ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਰਹੇ ਆਨੰਦ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਦੀ ਸਿਆਰੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਹੇ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਘਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੀਏ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਬ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਤਬਲਾ ਗਰਭ ਜੋੜ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਹੇ ਆਨੰਦ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਵਾਂ ਖੰਡ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਭਗਤ ਜਨ ਉਸ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਠੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਸੂਰ ਛਤਰਪਤ ਰਾਜਾ, ਭਗਤ ਬਰਾਬਰ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੜੀਵਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰ ਆਕਾਰ। ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਰੂਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹ ਅਧਿਆਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਮੇਰਮਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ, ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੰਡ ਨੇ, ਮੰਡਲ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਕਥਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਨਾ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਖੰਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ 9 ਖੰਡ ਨੇ, 9 ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੰਨਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਕਥਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਹ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਤਮ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਚੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵ ਕਾਰ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਹੋ, ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਹੋ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਕਹੋ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਖੰਡ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਕਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਣਨਾ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਇ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡਿੱਠਾ ਹੋਏ। ਵੇਖਿਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਵਿਗਸ ਗਿਆ, ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ 37ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਥਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕਰੜਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਰ ਕਹੀਏ ਲੋਹਾ ਚਬਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪਾਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਅੰਦਰ 3 ਖੰਡਾਂ ਦਾ, ਸਰਮ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇਰੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਮਨ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਕਸਦਿਆਂ ਮਨ ਇਹ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਥਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣੀ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾ ਲੈਣੇ। ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।